Hi, my name is Samriddhi. I'm the managing director of Nepal Republic Media. I've been working in this company 13 years. I started my journey as the corporate affairs manager. During my tenure, I had this amazing opportunity of interacting with different people from different strata of life. That experience really taught me a lot about Nepal because Nepali people obviously represent Nepal as a whole. During that time, I also shadowed the CEO quite a bit. So I did learn a lot of those bookish knowledges through his actions. However, my real growth came when I actually took over the job as a CEO myself. I think a lot of things that I did was on the job training, and my team had been very patient with me because while I was, owning my leadership skills, I made a lot of mistakes, and and they were patient enough to deal with it and actually help me become the best version of me. And I think that's what Nepal Republic Media is. It's an environment where people who really want to perform and who really want to grow can actually step in. Platforms there to make mistakes as long as you keep on moving. When I started my role as the CEO, media industry as a whole was going through massive transition, not just in Nepal, but all over the world, with digital media coming in, with social media having a very strong part in disseminating information. So we really had to be creative on staying alive and thriving at the same time. And that coupled with COVID really did hit our industry. But however, despite of all of that, we were still standing strong for 18 years. We figured out opportunities while we were facing the biggest challenge, especially post-COVID. With the whole digital mix, COVID hit, we had to continue doing what we did. However, our revenues were slimming down, and there was this massive need of being creative and figuring out our next stage and what direction Nepal Republic Media was now going to take. And during that process, we as a team, we figured out one of the best ways for us to raise capital was listing our company. And we're proud to say we're the only listed media company in Nepal. Along with raising capital, we also underwent this entire transition where we have this mindset of leaving an institution that actually serves the nation in a better capacity. Even if we are here or not, even if we move on in life, we want Nepal Republic Media to be this institution that people can trust and that will always do its duty as the fourth estate of democracy. And all of this was only possible because of our team and the resilience and patience that our team as a whole we had. And obviously, like I said earlier, when you have Abhav, that's where you get most creative and you get most innovative, and you always come up with an idea of solving problems innovatively and creatively. At the same time, when we're talking about Nepal, my future, so I mean, it really depends on the person who's looking at things. I mean, if we can stand here in the media industry while it's going through crazy transition and still see a silver lining, not just to survive, but to thrive, I think it's really about perspective. We are all here and we know that we can do so much more in the coming days. And it depends on whether you can see that opportunity within challenges or not. It's really about your mindset, whether you are a person who's staying in Nepal or the USA or India or anywhere in the world. If you can come out of all sorts of disbeliefs and all sorts of negativity and find your purpose and find opportunities and challenges, yeah, you'll find a future in Nepal. Nepalमा पनि future छ, तपाईको लागि जहाँ पनि future छ. Thank you. मेरो नाम चाहिँ टपेन्द्र कार्की हो। म यहाँ नेपाल रिपब्लिक मिडियामा सिनियर करेस्पोन्डेन्टको रूपमा कार्यरत छु। अहिले म नेपाल रिपब्लिक मिडियामा जोडिएको चाहिँ 7 वर्ष भयो। म 7 वर्षदेखि निरन्तर छु यहाँ। खास गरी नेपाल रिपब्लिक मिडियामा नागरिक दैनिक र nagariknews.com को दुईटै कोअर्डिनेसनको जिम्मा दिएको छ सम्पादकीय टिमबाट। नागरिक दैनिक पत्रिकासँग सुरक्षा बिट हेर्ने गरी म यहाँ प्रवेश गरेको। अहिले चाहिँ म सुरक्षा, राजनीति, सुशासन लगायतको चाहिँ बिटहरुमा कलम चलाउँछु। यहाँ काम गर्दा चाहिँ नेपाल रिपब्लिक मिडियामा काम गर्दा चाहिँ खास गरी निकै मलाई चाहिँ सजिलो फिल भएको छ मलाई। किनभनेदेखि एक त नेपालको रिनाउन्स मिडिया हाउस हो, यो कर्पोरेट मिडिया हाउस पनि हो
र अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले समाचारको विषयमा काहीँ पनि हस्तक्षेप भएको पाइएन, म्यानेजमेन्टबाट पनि हस्तक्षेप भएको पाइएन र अर्कोतर्फ चाहिँ सम्पादकले पनि हामीलाई चाहिँ जुन किसिमको समाचारहरू खोजेर ल्याउन निर्देशन दिनुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ न्युज रुममा जसरी काम गर्थ्यौँ त्यो न्युज रुममा काम गर्दाखेरि न्युज रुमको साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छिर्ने बित्तिकै चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ रिनाउन्स मिडिया हाउसमा काम गर्दाखेरिको फरक र बाहिर अर्को मिडिया हाउसमा काम गर्दाको फरक धेरै हुँदो रहेछ भन्ने मैले सुरुमै अनुभव गर्न पाएँ। जबकि हामीले प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ र थाहा पाउँछौँ, त्यो प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति चाहिँ मैले यहाँ आएर गर्न पाएँ। योभन्दा अगाडि मैले अरू मिडियाहरूमा पनि काम गरेको थिएँ। त्यो काम गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ यहाँ फरक भयो। जब हामीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ न्युज सोर्सबाट न्युजहरू लिएर आएका हुन्छौँ र न्युज बनाउनेलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने जुन खालको वातावरण हुन्छ, त्यो वातावरणमा म चाहिँ खारिने, त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने मेरो चाहिँ ग्रोथ हुने, होइन, समाचारका रूपमा मात्रै नभएर एज अ जर्नलिस्टका रूपमा ग्रोथ हुने, त्यो खालको अवसर चाहिँ मैले यहाँबाट पाएँ। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको वर्किङ कल्चर चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। एकअर्कामा सहयोगको भावना छ, समन्वयको भावना छ, समन्वय हुन्छ, सहयोग हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर हामीलाई चाहिँ रिपोर्टरहरूलाई बाहिर न्युज सोर्ससम्म पुग्नका लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने त्यो अप्ठ्यारो पनि हाम्रो चाहिँ सम्पादकीय टेबलबाट, म्यानेजमेन्टको टेबलबाट हामीलाई चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ फुकाउने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो असहजता भन्ने चिज छैन र वर्किङ कल्चर जुन छ त्यो चाहिँ हामीले म धेरैवटा मुलुकमा गएर मिडियासँग चाहिँ सम्बन्धित तालिम पनि लिएको र त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालको मिडिया हाउसहरूमा चाहिँ काम गर्दाखेरि र त्यहाँ बाहिरको मिडिया हाउसहरूले काम गराउने शैलीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ जो एनआरएममा काम गरिरहेका छौँ र एज हामी यहाँको चाहिँ रिपोर्टर छौँ, त्यो रिपोर्टरको हैसियत हेर्दाखेरि चाहिँ होला अरू धेरै चिजहरू हामीलाई अपुग होला, साधन स्रोतको अपुग होला, तर त्यसको जुन न्युज दिने लिने, होइन, र समन्वय गर्ने जुन खालको भावना छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै पाएका छौँ। मेरो पर्सनल ग्रोथ भन्ने हो भने पनि म 7 वर्षको यो दौडानमा मेरो पर्सनल ग्रोथ पनि राम्रो भएको छ। साथसाथै मिडियाको अब हामी यहाँ काम गरिरहेको हुनाले मिडियाको चाहिँ जुन विश्वसनीयता छ, जुन खालको चाहिँ मिडिया लिनुपर्ने अग्रसरता छ, मिडियाले दिनुपर्ने अग्रसरता छ, दिनुपर्ने जुन खालको चाहिँ समाचारहरू छन्, ती समाचारको विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी मेन स्ट्रिममा छौँ र मिडिया मात्रै मेन स्ट्रिममा भएर हुँदैन, सञ्चारकर्मीहरू पनि मेन स्ट्रिममा हुनुपर्छ। मेन स्ट्रिममा सञ्चारकर्मी हुनका लागि मिडिया हाउसले पनि हामीलाई चाहिँ भरपुर योगदान गरेको छ कि जबकि हामी यहाँबाट भोलिका दिनमा अथवा आजै यहाँ बस्दा पनि अरू मिडिया हाउसले पनि हामीलाई चाहिँ बोलाउने, त्यसपछि स्रोतले चाहिँ विश्वास गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले लेखेका समाचारहरूमाथि चाहिँ पाठकले विश्वास गर्ने जुन खालको आदर छ त्यो हाम्रो ग्रोथको हो, त्यो हाम्रो वृत्ति विकास हो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो एक्सपोजरको पनि विषयवस्तु छ। एक्सपोजरको विषयवस्तु भनेको के हो भने हामी नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो मिडिया हाउसलाई एज हामी रिपोर्टरहरूलाई, होइन, मिडिया हाउसकै थ्रुबाट रिपोर्टरहरूको विषयमा जुन खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्यासेजहरू प्राप्त हुन्छ, जुन खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ विदेश भ्रमणहरूको चाहिँ मौकाहरू आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो वृत्ति विकासको कुरा हो। नेपालमा प्रिन्ट मिडियाको भविष्य र बढ्दै गएको चाहिँ अनलाइन, जसरी चाहिँ अनलाइनमा मानिसहरूको चाहिँ क्रेज बढ्दै गएको छ, मानिसहरू चाहिँ गाडीमा हिँड्दा होस् वा अथवा बाहिर बस्दा होस् अथवा खाजा खाँदा होस् वा अब चाहिँ हामीलाई जाडो भयो भनेर ओछ्यानमा सिरकै ओढेर बस्दा होस् र एकछिन न्युज हेरौँ भन्यो भने मोबाइलमा न्युज हेर्ने जुन अनलाइन ट्रेन्ड छ, त्यो ट्रेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै पाठकहरू चाहिँ प्रिन्ट मिडियाको पाठकहरू चाहिँ अनलाइनमा सिफ्ट हुनुभएको छ, ट्रान्सफर हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू 2-3 किसिमको चाहिँ अनलाइनमा पाठकहरू देखिनु भएको छ। एउटा चाहिँ सिरियस न्युज हेर्ने, अर्को चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै सानो न्युज हेर्ने, सूचना मात्र लिने, र अर्को चाहिँ शीर्षक मात्रै हेरेर बाहिरिने। अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि अब चाहिँ मिडिया हाउसले सकेसम्म, होइन, हामीले देखेअनुसार चाहिँ थाहा पाएअनुसार हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले अवगत गराएअनुसार त्यो खालको चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ ग्रोथ नभएको भन्ने छैन, ग्रोथ भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुईटै चिजमा चाहिँ जस्तो आर्थिक रूपमा पनि सँगसँगै गएका छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो बाहिरी वृत्ति विकासको रूपमा हाम्रो पर्सनल वृत्ति विकास पनि हाम्रो चाहिँ सँगसँगै भएको हामीले पाएका छौँ।
जेनरली चाहिँ नेपालमा यङ जेनेरेसनको फ्युचर छैन भन्ने होइन। मैले लामो समय म भनौँ न म चाहिँ 20 देखि 22 वर्षको बिचमा म पत्रकारिता गरिरहेको छु। त्यसमध्येमा पनि म लगभग चाहिँ 12-15 वर्ष चाहिँ म मेन स्ट्रिम पत्रकारितामा छु। मैले चाहिँ इन जनरल युथहरूको भविष्य छैन भनेर म भन्दिनँ, भविष्य छ, तर विश्वव्यापी रूपमा माइग्रेन्टको जुन ट्रेन्ड छ त्यो चाहिँ हामीले रोकेर भविष्य भए नि नभए नि रोकेर रोक्न सक्दैनौँ होइन। मान्छेहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू खोजिरहेका हुन्छन्। कसैलाई नेपालमा ठिक लाग्न सक्छ, कसैलाई विदेशमा ठिक लाग्न सक्छ, तर नेपालमा केही पनि हुँदै नभएको होइन। आजको दिनमा म हिजो घरबाट काठमाडौँ आउँथे 2 दिन आउँथेँ भने म अहिले चाहिँ 8-9 घन्टामा काठमाडौँ पुग्छु। म यो चाहिँ 10-12 वर्षको दौरानमा। जर्नलिजममा पनि अपर्च्युनिटी नभएको भन्ने होइन, अरू करियर जस्तो यसमा चाहिँ करियरै छैन भन्ने हुँदैन। यो करियर छ। करियर किन छ भने यसमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने हो भने सरकारी कार्यालय होस् या तपाईको चाहिँ निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू होस्, जहाँ पनि हामीले चाहिँ प्रेस एडभाइजरहरू राखेको हामीले पाउँछौँ। मिडिया हाउसहरूमा चाहिँ जर्नलिस्टहरूको स्कार्सिटी छ। त्यसकारणले यो स्कार्सिटीलाई मेन्टेन गर्नका लागि पनि चाहिँ अहिलेको आवश्यकता, यङ जेनेरेसन चाहिँ जर्नलिजममा प्रवेश गर्न जरुरी छ। साथसाथै नेपालको यो जुन खालको अहिलेको चाहिँ विकासको जुन परिधि छ, यसको दायरा छ, यो दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ। अब नयाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्नेदेखि लिएर नयाँ कामहरू गर्ने, अवसरहरूको सृजना गर्ने काम त नयाँ युवा पिँढीको हो नि त। युवा पिँढीले पनि नयाँ अवसरहरूको चाहिँ खोजीका लागि नेपालमै खोजी गरियो भने त्यसले चाहिँ विदेश पलायन हुनु पर्दैन। यही अवसरको खोजीको सृजना गर्नु पर्यो हामीले। त्यो हिसाबले अहिलेको अवस्थामा अब विदेश जानै हुँदैन भन्ने होइन, विदेश गएर आए पनि नेपालमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विकास गर्न सकियो भने एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश पनि हो र गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो भइ पनि रहेको छ फेरि पनि। हजुर, हस्, धन्यवाद। मेरो नाम सुरेश सत्याल हो। म रेभिन्यू डिपार्टमेन्टको हेडको रूपमा काम गरिरहेको छु। मैले सुरुवाती दिनबाटै काम सुरु गरेँ यहाँ। त्यहाँ चाहिँ एज अ जुनियर लेभलबाट काम गरेँ, तर अहिले चाहिँ म यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ हेडको रूपमा गरिरहेको छु। नागरिक जति भयो सुरुवात भएको त्यसको 3-4 महिना 5 महिना पछाडि आएको थिएँ म। त्यही बेलादेखि नै कन्टिन्यू छु अहिलेसम्म। एनआरएममा पहिला त यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो, अहिले रिसेन्टली 2 इयर्सदेखि चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको छ। यो हामीमा मात्र होइन कि यो पब्लिकसँग पनि रिलेटेड भएको छ। अर्को चाहिँ सुरुमा हामीले सबैलाई सुसूचित गर्ने प्लेटफर्म हो यो न्युज पेपर, हाम्रो मिडिया चाहिँ। त्यो कारणले म यसमै रमाएँ, यसमै ग्रोथ आफ्नो पनि देखिरहेको छु। किनभने नदेखेको भए 15 वर्षसम्म यही कम्पनीमा एकैफेरि यसरी लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैन थिएँ। अफिसको ग्रोथ, आफ्नो ग्रोथ हुँदै आइरहेको। यहाँको वर्किङ कल्चर एकदमै राम्रो छ। यहाँ तेरो मेरो भन्ने केही पनि छैन। यहाँ हाम्रो भनेर हामी काम गर्छौँ। यो कसको कम्पनी हो, यो कसको काम हो, यो समय 10 to 6 भनेर नर्मली हामी भन्छौँ भने हामी कहिले पनि 10 to 6 भन्दैनौँ। काम हाम्रो हो, हामीले गर्नुपर्छ, यसको ग्रोथको लागि हामी गर्नुपर्छ भनेर। मेरो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सन मात्र काम हो भनेर हामी हिँड्दैनौँ कि मार्केटिङमा कहीँ बिजनेस देखियो भने नि हामी बिजनेस लिएर आउँछौँ, कहीँ पेपर पुगेको छैन भने नि हामी त्यहाँ पुगेको छैनौँ भनेर हामी जानकारी गराउँछौँ या हामी पनि पुऱ्याउँछौँ। या मेरो मात्र काम होइन, यहाँ मार्केटिङको मान्छेले नि रेभिन्यूको काम, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तेरो मेरो नभनिकन हाम्रो भन्ने काम हामी गर्दछौँ। एकदम राम्रो भयो, एकदमै राम्रो चलिरहेछ, अझै राम्रो होस् भन्ने चाहना हो। अब हामी त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भइसकेका छौँ। अहिलेसम्म अब डिभिडेन्ट दिनु पर्दैन थियो, प्राइभेटमा हुँदा चाहिँ आफैले मात्र नै प्रफिट भएको जति लान्थ्यो भने अब त यो हाम्रो पनि कम्पनी हो, इभन हजुरको पनि कम्पनी हो, सबैको कम्पनी हो। यसमा चाहिँ डिभिडेन्ट दिने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। सायद नेपालमा केही पनि फ्युचर छैन, हामी नेपालमा बस्नु हुँदैन, +2 सक्दासाथ हाम्रो गन्तव्य भनेकै पासपोर्ट बनाउने विदेश जाने हो भन्ने सोच्दछन् मान्छेहरूले। तर हामीले अहिले नगरेदेखि कसले गर्ने? हाम्रो देश त हामीले नै बनाउने होला नि। अरूको हेरेर ओहो त्यहाँ त्यस्तो भएछ विकास, यहाँ यस्तो भएछ भनेर हामी दौड्यौँ भने हाम्रो भावी जेनेरेसनका मान्छेहरूले त त्यो हामी जस्तै गरी फेरि जाने भए हाम्रो कल्चर, परम्पराहरू, सबै कुराहरू नाश हुँदै जान्छ। त्यो त हामीले जगेर्ना गर्नैपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट के कति कसले सकिन्छ हामीले गर्नु नै छ। यही देशलाई नै डेभलप्ड कन्ट्रीमा परिणत गराउनु छ। भएन रे भनेर हिँड्नुभन्दा आफ्नो ठाउँबाट जहाँ जो हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै गऱ्यो भने पक्कै पनि देश राम्रै हुन्छ। युथहरू बाहिर जानु जरुरी छैन। हामी सबै कुराले भरिपूर्ण भएको देश नेपाल हो। हामीलाई यही अथाह सम्भावनाहरू बोकेको देश हो, हामीले गर्न सक्छौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ सपना टन्नुका। म चाहिँ अहिले आइटी म्यानेजर एनआरएममा चाहिँ काम गर्दैछु। इट्स बिन अलमोस्ट 7 इयर्स मैले चाहिँ एज अ आइटी फिल्डमा नै काम गरेको, 7 वर्ष भइसकेको छ। एनआरएममा चाहिँ म रिसेन्टली मात्र जोइन भएको हो। म चाहिँ 1.5 इयर्स भयो। आइएम वर्किङ हियर।
एज अ आइटी हेड or आइटी म्यानेजर। एनआरएममा काम गर्दाखेरिमा एनआरएमको एक्सपिरियन्स विगत मेरा 5-6 वर्षभन्दा धेरै नै फरक छ। बिफोर आई वाज कम्प्लिटली अ टेक पर्सन। एनआरएममा जोइन भइसकेपछिमा चाहिँ आई गट अपर्च्युनिटी टु लर्न सो मेनी थिङ्स। मैले चाहिँ नट ओन्ली द टेक, ओभरअल नै एउटा कम्पनीमा चाहिँ हाउ इट रन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ द टेक्नोलोजी, बिकज नेपाल इज चेन्जिङ। सो एभ्री डोमेनमा चाहिँ टेक्नोलोजीको चाहिँ अ भेरी वाइड स्कोप छ। सो त्यही स्कोप चाहिँ मैले मिडियामा पनि देखेँ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नट ओन्ली द बिल्डिङ द सफ्टवेयर ओर एप्लिकेसन्स, त्यो मात्र होइन कि हाउ यु ग्रो योर सफ्ट स्किल एज वेल एज अल अदर एस्पेक्ट लाइक द म्यानेजरियल अनि लिडरसिप। त्यसपछि आएर चाहिँ द नेटवर्क एन्ड हाउ मार्केट, नेपाल मार्केट कस्तो छ र हाम्रो स्कोप कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने चाहिँ मैले चान्स पाएँ। डेफिनेटली एकदमै, बिकज पास्टमा चाहिँ वी ऑल वेयर अ सेम डोमेन भनेको एकदमै टेक सेभीहरूको मात्रै हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा यहाँ आउँदाखेरिमा हामीहरूको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग काम गर्न पाउँदाखेरिमा चाहिँ आई लर्न सो मेनी थिङ होइन। अनि त्यसको सँगसँगै चाहिँ लिटरली कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ होइन विदेशमा नगइकन नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेर भन्दाखेरिमा आई वाज अल्सो इन द्याट प्लान र फर्चुनेटली मैले एनआरएममा चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ र त्यो अपर्च्युनिटी र मैले प्लान गरेको होइन नेपालमा नै अब बसिन्छ भनेदेखि चाहिँ आई सुड लर्न नेपाल, आई सुड लर्न माई कम्युनिटी भन्ने कुरामा चाहिँ आई गट दिस अपर्च्युनिटी एन्ड अभियसली चाहिँ आई गट द्याट चान्स अल्सो। आई एम लर्निङ हामीहरूको कम्युनिटी कस्तो छ, कन्ट्री कस्तो छ, हाउ वी निड टु थिङ्क अबाउट आवर करियर भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ लर्न गर्न पाएँ। हाम्रो एनआरएमको वर्किङ कल्चर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, डाइभर्सिटी छ। यङदेखि लिएर डिकेड लङ एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूको चाहिँ कम्बिनेसन छ यहाँ। फ्रम द स्टार्टिङ अफ द कम्पनीदेखि लिएर न्यू रिक्रुटरहरूसम्मको एक्सपिरियन्सको चाहिँ एउटा म्युचुअल कोलाबोरेसन हो एनआरएम भनेको। सो यसमा हामीहरूको लागि चाहिँ ग्रोथको हिसाबमा हेर्दाखेरिमा एक्सपिरियन्स मान्छेकोबाट चाहिँ वाट वी क्यान लर्न भने सँगसँगै चाहिँ नयाँहरूकोबाट चाहिँ इनोभेसन्स एन्ड ग्रोथ र वाट इज द फ्युचर भन्ने कुरा त्यताबाट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो इट्स भेरी मिक्स डाइभर्सिटी भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि आएर पनि डिफ्रेन्ट पिपल र डिफ्रेन्ट माइन्डसेटको मान्छेहरू एउटै टेबलमा बसेर हामी काम गर्छौँ। अहिलेको टाइममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई विल से यस, नेपालमा फ्युचर छ। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल इज चेन्जिङ। अनि हामीहरूलाई यहाँ एनआरएममा हामी इन्ट्री गर्दाखेरिमा पनि एनआरएम always welcome us with a warm thought। त्यो भनेको चाहिँ let's be a part of change maker भन्छ। So we are very lucky and we got this opportunity in a path of the change maker। So yes, नेपालमा फ्युचर छ, टेक्नोलोजीको पनि छ, अहिले अरू डोमेनहरूको पनि डिफ्रेन्ट आस्पेक्टबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट ग्रोथ भइरहेको देखिराख्दाखेरिमा चाहिँ yes, that's a lot of hope and career in Nepal. Thank you. Hi, my name is Sarah Pahari and I am a junior correspondent here at Nepal Republic Media. I've been working for 3 years now. Looking back, my experience at Nepal Republic Media has been quite a journey. I started as a teenager. So when I first joined Republica, I was a teenager. So in many ways, I've grown up alongside the newsroom. As of now, I've learned how to handle news independently and write stories in a way that it connects to the general public. On a personal level, I've also beautiful connections with the people here, my colleagues, my mentors, and also the readers who are an important part of my work life. When I talk about my growth at Nepal Republic Media, I look at it through perspective. One is my own growth and one is the organization's growth. Talking about my work life, I've obviously learned being a journalist is not just about learning how to write stories, but it is also about understanding how the role of media and how it connects to the society, and obviously becoming the voice for the voiceless. At NRM, I've also learned adaptability because it is one of the quality that the fast-paced newsroom naturally cultivates. Yeah, so I've always been proud of the fact that Nepal Republic Media is Nepal's first publicly listed company. A lot of accountability and responsibility comes along with that fact because you know that people are watching, people are reading, and people are also judging you. So you have to give your best every day, not just today, and not just one headline, not just one story, but then you have to keep working. The work culture here at NRM is what honestly
stood out to me because it is a place that values creativity, curiosity, and commitment. There are a lot of room for you to grow here. And for me personally, I do stories, I do voiceovers, I handle social media. So there's never no for you to grow here at NRM. So that is truly the best part of Nepal Republic Media. And to add to whether we have a future here in our own country, the answer is obviously yes, because I'm in my early 20s and I'm here because I definitely do see a future here. I honestly come from a business background, but then I chose journalism because it gives me the kick. It makes me feel powerful, something that being involved in any other sector would most probably not do to me. Realizing how much power my pen and my paper holds to make a change, to make an impact in the society, it really empowers me. And it's a beautiful feeling to be working for the general public, bringing out stories that have never been heard before and becoming the voice for the voiceless. It's a really unique and beautiful experience that I treasure. Thank you.